बात कर लेने एक ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत ही ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ वाकई और वाकई सोचने ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कोरोना वायरस के हालात खराब ने, उस दी आड़ दे विच अजिहा हो सकता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव जी पातशाह जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई। कोरोना वायरस कारण फैली हुई महामारी नूं लैके लोगों को बचाउण दे लई मुल्कां दीयां सरकारां, प्रशासन, सेहत विभाग, समाज सेवी संस्थावां जिथे अपने लोगों को बचाने के उत्ते लगियां ने, जो कि शलाघायोग कर्म है, उद्यम है। उत्थे भारत के अंदर खास तौर के उत्ते पंजाब हरियाणा के अंदर एक बहुत ही कानूनी जिहड़ी है सियासत भी हो रही है। जिथे सिख बंदी जिहड़े साडे जेलों के विच बंद है, उन्होंने मिलियां परोलां जिहड़ियां है वो रद्द कीतियां जा रही ने कोरोना वायरस का बहाना बना के। उत्थे भरोसेयोग सूत्रों तो पता लग्या कि कोरोना वायरस की आड़ दे विच हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो सौदा साध नूं पैरोल दे उत्ते रिहा करन जा रही है। ये बहुत मंदभागी गल है। जे हरियाणा सरकार सौदे साध नूं रिहा करदी है पैरोल दे उत्ते ते वो बाहर आउंदा है ते पंजाब ते हरियाणे दे विच जिहड़े पिछले 3-4 सालों तो शांति का एक माहौल बनिया होया है, उहनूं अग लाउण दा एक बहुत वड्डा यतन होएगा ते ये एक सिखां नूं उकसाउण वाली गल भी जिहड़ी है वो होएगी, सिखां नूं भड़काउण वाली गल भी जिहड़ी है वो होएगी। इस करके हरियाणा सरकार नूं इस किस्म का कदम चुकण तो गुरेज करना चाहिए, जिहदे नाल पंजाब ते हरियाणे दे अंदर जिहड़ा सद्भावना का माहौल बनिया है, भाईचारे का माहौल बनिया है, शांति का माहौल बनिया है, वो माहौल जिहड़ा है वो खराब ना होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बयान जिहड़ा सुनवाया गया और इस दे नाल साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने राजेश गिल जी। राजेश, इस बयान दे काफ़ी कुछ मायने ने अगर गंभीरता दे नाल सोचिया जाए तो? देखो, बिल्कुल बहुत ही गंभीर और बड़ा ही उस वेले दा बयान है जो कि इस वेले सारी स्थिति जिहड़ी है डावाडोल है और इसनूं नियंत्रण दे विच करन लई, कंट्रोल दे विच करन लई बहुत जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि कंट्रोल दे विच भी है, पर इस मौके ते अजिहे बयान जिहड़े हन वो कई सवाल खड़े करते हैं। जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार वाल उंगली खड़ी हुंदी है कि हरियाणा सरकार ते पहलों भी बहुत सवाल उठे सन जो ये सारा माहौल विगड़िया सी, जो कि गुरमीत राम रहीम नूं जो फड़िया गया सीगा, उस तो बाद बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और उस दे विच सरकार जिहड़ी उसकी शमूलीयत दसी जा रही थी। बहुत रौला पिया, कोर्ट वालों भी ताड़ना हुई है, मतलब बहुत वड्डा जिहड़ा सीगा एक जिहड़ा बलबला उठिया सीगा और सिक्खां दी ते खास तौर ते जिहड़ी जत्थे जिहड़ा डेरा है उस दे विच काफी टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और टकराव हुए भी सन। और हुण जथेदार ने इसे गल की चिंता जताई है कि जे वाकया ही हरियाणा सरकार इस गल ते गौर कर रही है, इस गल की योजना बना रही है कि गुरमीत राम रहीम नूं कोरोना की आड़ दे हेठ रिहा किया जाना है, तो इस दे नाल सिखां दीयां भावनावां भड़क सकदियां हन और एक तरह की ताड़ना है जथेदार वालों, श्री अकाल तख्त साहब वालों दोवां सरकारां नूं कि इस दे बारे गंभीरता नाल विचार किया जाए कि जे अजिही स्थिति पैदा हुंदी है, क्योंकि दूजे पासे मांग की जा रही है जिहड़े बंदी सिख हन उन्हां नूं रिहा किया जाए और दूजे पासे जे उन्हां नूं छड्ड के ये रिहाई की जाती है तो वाकया ही एक माहौल खराब होने की, माहौल बिगड़न की स्थिति जिहड़ी पैदा हो सकती है और जिसका पूरा ठीकरा जिहड़ा है वो हरियाणा सरकार, बल्कि ठीकरा नहीं बल्कि जिम्मा जिहड़ा हरियाणा सरकार का हो सकता है कि जे अजिही स्थिति पैदा होंदी है तो दोवां सरकारां नूं ये भुगतनी पै सकती है, क्योंकि स्थिति जिहड़ी इस वेले है कंट्रोल करने वाली स्थिति है वो ये है कि लोगों ने लॉकडाउन रखा जाए, लोगों को कर्फ्यू की स्थिति विच रखा है और उसे नूं संभालना बड़ा औखा हो रहा है। दूजे पासे किसानों दी फसलों का मामला है, सरकार की जिहड़ी नाजुक आर्थिक स्थिति उसका मामला है, बहुत सारे पचड़े हैं सरकार की लिस्ट दे विच जिन्हां नाल नजिठना बड़ा औखा हो रहा है।
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਦਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੋਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕੱਠ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੇहद ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com। ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਓ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 2020 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ essglobal.com ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।